Namaste everyone. Today we will begin with a prayer. After prayer, the music chair was closed. Please give your videos on because this session was recorded. If you are understanding your questions, in between we will discuss. Okay? Close your eyes for a prayer or receive completely. निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगम्यानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गणेशं भजेम जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम रजोयोगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपम् जगत्कारणं सर्वविद्यानिदानं परब्रह्मरूपं गणेशं नतास्म सदा सत्ययोग्यं मुदा क्रीडमानं सुरारीं हरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजज्ञानहारं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः
गणेशं भजेम नमस्ते. सर्वांना नमस्कार. मराठी इज ओके किंवा गरजेनुसार शिफ्ट होत जाऊ. कधी इंग्लिश, कधी हिंदी, तर कधी मराठी, कधी मग संस्कृत. कारण असाच आयुर्वेद आपण ढसळ मिसळ शिकलेला आहे. Okay. Welcome you all in the last day session of ADG course. What is ADG? ADG is Adhyatma Dravya Gun Sangraha, described by Charak. Today, in this session, we discuss deep about brain, mind, and consciousness. We are not discuss about this anatomy and physiology and pathophysiology. We are doctors. We know already. Okay. Now we will go forward about brain, consciousness, and mind, especially brain and mind. Everybody is ready? Okay. What is brain? What is conscious and consciousness? Conscious, if you are awake, you are conscious. And what is consciousness? Consciousness is your awareness. And that consciousness have various layers. The conscious, subconscious, the unconscious, collective unconscious of all species, and collective consciousness for all species. That collective consciousness we described as a divine or a God. An electromagnetic field is a type of a material reality. And so is consciousness. Alternatively, consciousness is the one form of energy, along with kinetic energy or electric energy. The first law of thermodynamics, also known a law of conservation of energy, state that energy can neither be created nor destroyed. Energy can only be transformed or changed from one form to other. In other word, energy cannot be created nor destroyed. What is life? Life is energy. If we go by the principle of conservation of energy, we live because we have some energy that is constantly making the process of living. The consciousness cannot be computed, it must be built into structure of the system. Consciousness cannot be computed, it must be built into structure of the system. Researchers have a long thought. It resides somewhere in the cortex, the outer layer of a brain.
but no one was able to pinpoint where. The Harvard team identified not only the specific brainstem or a region linked to arousal, but also to two cortex regions that all appear to work together. Infants have a conscious experience of the world at as early as 5 months of age. Now, researchers find how does consciousness arise in the brain? Neurons passes signals to one another through a synapse. For example, we know that complex brain areas, including the prefrontal cortex or the precuneus, which are responsible for a range of higher cognitive functions, are typically involved in conscious thought. The reason it is so difficult to study consciousness experiences is that they are entirely internal and cannot be assessed by others. The reason it is too difficult to study consciousness experiences. कॉन्शियसनेसचे एक्सपिरियन्सेस करणं हे खूप डिफिकल्ट आहे. That they are entirely internal and cannot be assessed by others. For example, we can both be looking at the same picture on the screen, but I have no way to tell whether my experience of seeing that picture is similar to yours unless you tell me about it. Only conscious individuals can have subjective experiences, and therefore, the most direct way to assess whether somebody is conscious is to ask them to tell us about them. हा एकच मार्ग आहे. ज्यांनी ते अनुभव केले त्याला विचारणे. Ayurveda says that is aptopdesh. fMRI, functional magnetic resonance imaging, which allows us to measure the activity of brain and the way some region communicate with others. Specifically, when a brain region is more active, it consumes more oxygen and needs higher blood supply to meet its demands. We can detect these changes even when the participants are at the rest and measure how it varies across regions to create patterns of connectivity across the brain. What is consciousness? Consciousness is a physical process caused by organization of energy in the brain. Robert Paper, Hypothesis and Theory article. त्याच्यात तो ते सांगतोय कॉन्शियसनेस म्हणजे energy is a fundamentally important in all physical processes. The flow of energy through a system act to organize the system. Light, chemical reaction, electricity, mechanical work, heat, and life itself can all described in the term of energetic activity, as can metabolic process in the body and brain. Surprising, therefore, energy. That energy receives relatively little attention in neuroscientific theories of consciousness. Do not reference it, assign it only marginal role, or treat it as an information theoretical quantity. Recent neuroscientific evidences suggest that consciousness is a product of a way energetic activity is organized in the brain. What is dark energy concept?
Spontaneous activities occur in the resting awake state in the absence of external stimulation or directed attention, and its energy demands can any greatly exceed those of localized activation due to the task performance or attention. The discovery of this so-called as dark energy in the brain. Why this is a dark energy in the brain? Because this is a spontaneous activity occurs in the resting awake state in the absence of external stimulation or directed attention, and its energy demands can greatly exceed those of localized activation due to the task performance or attention. The discovery of this is so called as a dark energy in the brain was greeted with some surprises in the neuroscience community and remained controversial. Much cerebral metabolic activities in normal waking state does not directly contribute to consciousness. Much cerebral metabolic activity over the distance by an external force. Neuroscientists often claim that the brain operates according to the principles of information processing. We read that the brain is fundamentally an organ. The manipulate information, and the brain are information processing machine. That brain is an information processing machine. Individual neurons are treated as information processing units, while neural wiring patterns are converted into sequences of binary digits that encode information. Recent prominent theories claims consciousness is identical with or result from certain kinds of information structures or information process in the brain. Treating brain as a neural information processors does not help us to understand consciousness as well as physical process, because information according to commonly expected definitions is not a physical property of brain at neural level. There is no information in a neuron. We can measure and model the way of organization of energetic process in the brain and contribute to the presence of consciousness in a person. But abstract difference between 0 and 1, that binary language, is not equivalent to actualized difference between a neuron at a rest and firing. Mind and brain. Difference between. Your brain is a part of visible, tangible world of the body. Brain is a part of visible, tangible world of the body, and your mind is a part of the invisible, transcendent world of thought, feeling, attitude, belief, imagination. The brain is a physical organ most associated with the mind and consciousness, but mind is not confined to the brain. The intelligence of your mind permeates very cell of your body, not just a brain cell. Your mind has tremendous power over our bodily systems. Human brain consists 86 billion neurons, each linked to as
as many as 10,000 or lakh others, understanding and relationships between brain and mind. There are three measures of connections: dualism, materialism, and idealism. What is dualism? Holds that mind exists independent of the brain. Materialism holds that the mental phenomena are identical to neural phenomena. Materialism. Idealism holds that only mental phenomena exist. Mental health. Webster Merriam defines mental health as a state of emotional and psychological well-being in which an individual can able to use his or her cognitive and emotional capabilities, functions in a society, and meet the ordinary demands of everyday life. According to who? There is no official definition of mental health. Big difference between brain and mind. A computer required hardware to perform its function, and hardware needs software to make it run. Without software, hard disk is useless, and without hardware, software is unusable. The brain is like a computer. Hardware and mind is like a software. But the reality, the differences between brain and mind is more complicated than software and hardware. In our culture, we sometimes use the word brain and mind interchangeably, even though they do refer to separate, although often overlapping concepts. In general, the difference between brain and mind is the brain is an organ made up of complex network of 100 billion neurons. But the mind is the conscious product of those firing neurons in the brain. The brain is the physical place where the mind resides. It is a vessel in which content, that is a manovastrotas. It is a vessel in which contain the electronic impulses, that is a prana shakti, that creates thought. While mind is the self-organizing process, both embodied and relational, that regulates energy and information flow within our brain. With the brain, you coordinate your moves, your organism, your activities, and transmit impulses. But you use the mind to think. You can use at what happened, what is scheduled, and what maybe will happen. That is a chintya vicharya huya guya and dheya sankalpa. The mind is the manifestation of thought, perception, emotion, determination, memory, imagination that takes place within the brain. The mind is often used to refer primarily to the thought process of reason. The mind is the awareness of consciousness. We know the ability to control what we do. That is Indriya Vigraha, Swasya Nigraha, Uho Vicharascha. And understand what we are doing and why. It is ability to understand. The mind made human capable of solving complex logical problems that differentiate us from other living beings. Logic makes us Yukti Praman, that is a Shresht. Understand that things are not as what they seem.
Our ability to analyze situations makes it possible to develop solutions to problems and lead us towards the practical solutions. We're not able to see in the ultraviolet range, but we may design instruments to do so. We may not be able to see atoms, but we can design experiment that enables us to know their properties. We no longer believe in the demons as the cause of disease. We now believe in viruses and bacteria. Genetic defect and environment pollution as the real causes of illness. Our irrational and unfounded superstitions have given way to knowledge. 94% success rate. One minute. Excuse me. Okay. Sorry. नुसतं वाचल्यानंतर किती जणांच्या लक्षात आलं? ब्रेन, माइंड आणि कॉन्शियसनेस? नाही. आता थोडंसं समजून घेऊया सगळ्या गोष्टी, रिसीव्ह करूया. ओके. आणि ते कसं आणि कितपत आपल्याला आवश्यक आहे? तुमच्या स्क्रीन्स ऑन ठेवू शकता, म्हणजे तुमची अंडरस्टँडिंग कळेल मला आणि खरंच तुमची पॅशन त्या गोष्टी समजून घ्यायच्या आहेत का आणि ते किती युटिलाइज करू शकता. ब्रेन, माइंड अँड कॉन्शियसनेस. कॉम्प्युटर सगळ्यांना माहिती आहे. अ कॉम्प्युटर रिक्वायर्स हार्डवेअर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन्स. त्याची कामं करायला तुमच्याकडे हार्डवेअर पाहिजे आणि ते हार्डवेअर वापरायला सॉफ्टवेअर पाहिजे. A computer requires hardware to perform its function, and hardware needs software to make you use or make it run. त्याला पुढे चालवायला सॉफ्टवेअर पाहिजे. Without software, the hardware is useless, and without software, hardware is unusable. मोबाईल आणून ठेवलाय, सिम कार्ड नाही, सिम कार्ड टाकल्याशिवाय ते चालत नाही. ओके. किंवा एखादं ऍप्लिकेशन डाउनलोड केल्याशिवाय तुम्हाला काही गोष्टी झूमवर आपण बोलतोय, झूम तुमच्याकडे नाहीये, सॉफ्टवेअर नाहीये, ते मोबाईल तुमचा कामाचा नाही. ओके. हे झालं सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर किंवा कॉम्प्युटर पुरतं. द ब्रेन इज लाईक अ कॉम्प्युटर अँड हार्डवेअर अँड माइंड इज लाईक अ सॉफ्टवेअर. बट द रियालिटी, the difference between the brain and mind is more complicated than software and hardware.
एखादा सॉफ्टवेअर इंजिनियर किंवा हार्डवेअर इंजिनियर त्या सगळ्या गोष्टी डिझाईन करेल, बदल करेल, पण ब्रेन किंवा माइंड याच्यामधलं जे काही आहे याच्यापेक्षाही गुंतागुंतीचं आहे. इन अवर कल्चर वी समटाइम यूज द वर्ड ब्रेन अँड माइंड इंटरचेंजेबली. बऱ्याच वेळेस आपण मन आणि मेंदू या दोन्ही गोष्टीला इंटरचेंज करतो. इवन दो दे डू रेफर टू सेपरेट. पण ते तसं आहे का? नाही, ते सेपरेट आहे. ऑल्दो ऑफन ओव्हरलॅपिंग कन्सेप्ट्स in general between brain and mind is brain is an organ made up of complex network of 100 billion neurons. Okay, एवढं मान्य आहे सगळ्यांना. But the mind is a conscious product of those firing neurons in the brain. The brain is the physical place where mind resides. ब्रेन एक फिजिकल प्लेस आहे, बट माइंड रिसाइड्स. पण मन हे फिजिकल प्लेस नाहीये, तिथे येतंय आपोआप. इट इज अ व्हेझल, एका वाहिनीसारखं आहे. इन विच कंटेंट्स दॅट वाहिनी और दॅट सिस्टीम, दॅट इज अ मनोह स्त्रोतस, इन विच कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस विच नोन ॲज अ प्राण शक्ती that creates thought. While mind is the self-organizing process, पण ही माइंड ही एक सेल्फ ऑर्गनायझिंग प्रोसेस आहे, both embodied and relational, that regulates energy and information. ती ऊर्जा पण देते आणि तुम्हाला माहिती पण देते, रेग्युलेट करते. फ्लो विदिन अवर ब्रेन, कुणाला? त्या ब्रेनला. विथ द ब्रेन यू कोऑर्डिनेट युअर मूव्स. तुम्ही तुमच्या हालचालींना कोऑर्डिनेट करू शकता. युअर ऑर्गॅनिझम, तुमचे जे काही गोष्टी आहेत, युअर ऍक्टिव्हिटीज, तुमच्या सगळ्या क्रिया, अँड ट्रान्समिट इम्पल्सेस. ब्रेननी उपयोग करून. बट यू यूज द माइंड टू थिंक. पण मन विचारासाठी वापरता. You can muse at what happened, what is scheduled, and what will be happen. That is a function of mind according to Ayurveda. और मनाचे अर्थ चिंत्य, विचार्य, हुय्य, गुह्य, ध्येय आणि संकल्प. That is the 5 subjects of mind. The mind is the manifestation of thought, perception, emotion, determination, memory, and imagination that takes place within the brain. तुमच्या आतच चालू आहे ना, ते ब्रेन मध्ये चालू आहे. The mind is often used to refer primarily to the thought process of reason, and the mind is the awareness of consciousness. We know the ability to control what we do, understand what we are doing. That is a indriya vigraha, swasya nigraha, uho vicharasya. That is a मनाचे कर्म, मनाचे what we are doing and why. It is the ability to understand. The mind made humans capable of solving complex problems that differentiate us from other living beings. Logic makes us understand that things are not as what they seem. Our ability to analyze situations make it possible to develop solutions to problems and lead us towards the practical solutions. We not able to see in the ultraviolet range. आपण अल्ट्राव्हायोलेट किरण बघू शकतो का? नाही बघू शकत. But we may design instrument to do so.
पण ते बघायचे तर आपण ते प्रिझम बघतो आणि हा हे बघा प्रिझम मधनं आला एक किरण आणि ह्या अल्ट्राव्हायोलेट रेज किंवा इंद्रधनुष्यांच्या सगळ्या कलर्स मध्ये तो एकच प्रकाश कसा परिवर्तित होतोय हे आपण डिझाईन इन्स्ट्रुमेंट करू शकलो. वी नॉट एबल टू सी ॲटम्स बट वी कॅन डिझाईन एक्सपेरिमेंट दॅट enables us to know their properties. आपण ॲटम बघू शकलो का? पण आपण डिझाईन करू शकलो तसं इन्स्ट्रुमेंट त्याच्या प्रॉपर्टीज बघण्यासाठी. वी नो लॉंगर डिमन्स ॲज द कॉज ऑफ डिसीज. आपण म्हणतोय की वेगवेगळे राक्षस किंवा वाईट प्रवृत्ती ह्या रोगाची कारण आहेत. वी नो बिलीव्ह इन व्हायरस, बॅक्टेरिया, genetic defects, and environmental pollutions as the real cause of illness. Our irrational and unfounded superstitions have given way to the knowledge. Your brain is a part of visible, tangible world of body. मेंदू तुम्हाला जेवढं दिसतंय तेवढंच बघतंय आणि तेच प्रोसेस करतंय, तेच रिप्रोसेसिंग करतंय. जे ऐकू येतंय तेवढंच ऐकतंय, तेच प्रोसेस करतंय, तेच चालू करतंय. But your mind is a part of invisible, transcendent world of thought, feeling, emotion, attitude, beliefs, imagination. The brain is a physical organ, must associated with mind and consciousness. But mind is not confined to the brain. The intelligence of your mind, that is the dhi, permeates every cell of your body, not just a brain cell. Every cell in the body contains gene. All the genes in the body contain some information. It has been proved that gene contains entire details of the body conditions. Genes contains entire details of your body conditions. Your mind has tremendous power over all bodily systems. That is a pranavah strotas, pranavah nadya. Your mind has tremendous power over all bodily systems. कारण सगळ्या शरीरामध्ये त्या प्राणवह नाड्या आहेत. ह्युमन ब्रेन कन्सिस्ट ऑफ 86 to 100 billion neurons, each linked to us as many as 10,000 others. Understanding and relationship between brain and mind. There are three major schools of thought: dualism, materialism, and idealism. That dualism holds that तीन पद्धतीच्या स्कूल ऑफ थॉट, ज्याला आपण गुरुकुल म्हणू किंवा विचार पद्धती म्हणू, holds that mind exists independently of the brain. ते सांगतंय मेंदूपेक्षा वेगळं ड्युअलिझम, इंडिपेंडंट असं मनाचं क्षेत्र आहे. आणि मटेरियलिझम काय म्हणताय? होल्ड दॅट मेंटल फिनॉमिना आर आयडेंटिकल टू न्यूरल फिनॉमिना. न्यूरल फिनॉमिना आणि मेंटल फिनॉमिना आयडेंटिकल आहेत सोबत. मटेरियलिझम. आयडियलिझम काय सांगते? होल्ड्स दॅट ओनली मेंटल फिनॉमिना एक्झिस्ट. फक्त मेंटल फिनॉमिना आहे. हे असे तीन स्कूल ऑफ थॉट्स आहेत. न्यूरोसायंटिस्ट ऑफन क्लेम दॅट ब्रेन ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग. मेंदूत जे काही इन्फॉर्मेशन येते ते प्रिन्सिपल्स जे आहेत त्यांचे इन्फॉर्मेशनचे, त्याच्यानुसार ते फक्त प्रोसेस करताय. न्यूरोसायंटिस्टचं म्हणणं. वी रीड दॅट ब्रेन इज अ फंडामेंटली अन ऑर्गन. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, वाचलंय की ब्रेन इज अ फंडामेंटली इज अ ऑर्गन that manipulate information, and the brain is an information processing unit. That is a yantra dhara, vayus tantra yantra dhara, information processing machine. Mind is a tantra, brain is a yantra, mind is a tantra, and vayus tantra yantra dhara, that is a prana shakti. Individual neurons
are treated as information processing unit. जे काही न्यूरॉन्स आहेत ते त्यांना आपण बघू शकतो की एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग युनिट आहे इंडिव्हिज्युअल न्यूरॉन. While neural wiring patterns are converted into sequences of binary digits. आणि जी न्यूरल वायरिंग आहे, जे पॅटर्न्स आहेत एकाला एक जोडलेले, हे कन्व्हर्टेड इंटू सिक्वेन्सेस ऑफ बायनरी डिजिट्स 0 1 1 0 असं. दॅट्स एनकोड इन्फॉर्मेशन. ते एनकोड वेगवेगळी माहिती ह्या न्यूरॉनची त्या न्यूरॉनला, त्या न्यूरॉनची ह्या न्यूरॉनला पोहोचवतात. रिसेंट prominent theories, आजच्या ज्या काही prominent theories आहेत, claims that consciousness is identical with or results in from certain kind of information, structure or information process in the brain. म्हणजे कॉन्शियसनेस ब्रेन मध्ये होणाऱ्या ज्या काही माहितीनुसार किंवा रचनेनुसार ज्या गोष्टी घडतात त्याच्यासोबत आयडेंटिकल आहे. ट्रीटिंग ब्रेन ॲज अ न्यूरल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसेस, जर आपण ब्रेनला फक्त न्यूरल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसेस म्हणून बघितलं, डझंट हेल्प अस टू अंडरस्टँड कॉन्शियसनेस. तेवढंच जर बघितलं तर आपल्याला कॉन्शियसनेस समजून घेता येत नाही ॲज अ फिजिकल प्रोसेस. उघडलंच नाही अजून. Okay. Because information, according to commonly expected definitions, is not a physical property of a brain. कारण इन्फॉर्मेशन ही काही फिजिकल प्रॉपर्टी नाही आहे ब्रेनची ॲट अ न्यूरल लेवल. म्हणजे ही आत्मसंयुक्त मनाची प्रॉपर्टी, गुण आहे इन्फॉर्मेशन. आत्मसंयुक्त मन ज्याला आपण म्हणू, माहिती हे करणं. There is no information in neuron. We can measure and model the way the organization of energetic process in the brain contributes to the presence of consciousness in a person. But abstracts difference between 0 and 1 is not equivalent. पण 0 आणि 1 ह्याच्यामधला जो काही भेद आहे, बायनरी कोडिंग जे आहे मिळते, इज नॉट इक्विव्हॅलंट. तो काही सारखा नाहीये ना. दॅट इज अ पुरुषम पुरुषम विक्ष. दॅट्स वाय आयुर्वेदा सेज पुरुषम पुरुषम विक्ष. टू ऍक्च्युअलाइज द डिफरन्स बिटवीन अ न्यूरॉन ॲट रेस्ट अँड फायरिंग. रिसेंट न्यूरोसायंटिस्ट म्हणजे शांततेत बसलेले न्यूरॉन, त्यांच्याकडे काहीच नाही इन्फॉर्मेशन नाही, पण फायरिंग न्यूरॉन मध्ये सो मेनी इन्फॉर्मेशन. ओके. पण ती इन्फॉर्मेशन काही फिजिकल प्रॉपर्टी नाही आहे ब्रेनची, पण ती मनाची प्रॉपर्टी सांगितली, आत्मसंयुक्त मनाची. चिंते विचारे हुई हुई. ओके. Recent scientific evidences suggest that consciousness is a product of the way energetic activity is organized in the brain. कॉन्शियसनेस हा एक प्रोडक्ट असा आहे ज्या काही मार्गाने एनर्जेटिक ऍक्टिव्हिटीज होतात, ऑर्गनाइज होतात ब्रेनमध्ये, त्याला त्यांनी म्हटलंय. आणि तिथे डार्क एनर्जी कन्सेप्ट इव्हॉल्व्ह झाला. What is that dark energy concept? Spontaneous activities occurs in the resting awake state in the absence of external stimulation or directed attention. कोणतं अटेन्शन किंवा एक्सटर्नल स्टिम्युलाय न होता जी काही स्पॉन्टेनियस ऍक्टिव्हिटी अचानक घडते किंवा रेस्टिंग असताना सुद्धा, अँड इट्स एनर्जी डिमांड्स कॅन ग्रेटली एक्सिड्स, आणि तिथे पण ऊर्जा लागते. दोज ऑफ localized activation due to the task performance or attention. This discovery of this is called as a dark energy in the brain, and brain was greeted with some surprises in the neurosciences community.
अँड रिमेन कॉन्ट्रोवर्सियल. आणि परत त्यांना काहीच कळत नाही. तिथे परत कॉन्ट्रोवर्सीज तयार होतात. मच सेरेब्रल मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी इन नॉर्मल वेकिंग स्टेट, शांततेत झोपलेलं असताना सुद्धा किंवा निवांत असताना सुद्धा, जागा असताना सुद्धा मेटाबॉलिक जे ऍक्टिव्हिटी होतात सेरेब्रल मध्ये, डज नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉन्शियसनेस. त्याचाही कॉन्शियसनेस सोबत बऱ्याच वेळेस समज कळत नाही. मच सेरेब्रल, there are 3 stages of represent our state of mind. त्यामुळे 3 stages, that is a conscious mind, subconscious mind and unconscious mind. What is conscious mind? म्हणून त्यांनी ह्या माइंडला असं डिवाइड केलं, सबकॉन्शियस माइंड and unconscious mind. Conscious mind is a part of brain that is used for thinking, analyzing, imagining and learning. Ego is the term given to the organization of conscious mind, being composed of conscious perceptions. What is subconscious mind? Resides in the regions of the brain that runs the show, आणि तो सगळा शो होतो. All our automatic process is controlled by subconsciously. The subconscious mind does not argue or think. ते विचार करत बसत नाही ना आर्ग्यू पण करत बसत नाही. Act. It takes the information you give it and once received, aspect it as a truth. It acts on it like an obedient servant. गे ह्याली ऍक्शन काम करतं. That is the power of subconscious mind. आणि आपण शिकतोय लॉ ऑफ अट्रॅक्शन. ओके, ते गुलामासारखं तुम्हाला वागवतंय. आपोआप सगळं रन करते स्टोरी आणि हेच खरं आहे, हे असंच, आणि तुम्ही धडकून ऍक्ट करता. Subconscious mind is 20 million times more powerful and respond faster than the conscious mind. The third stage, that is unconscious mind, operating quietly in background, that is really running the show. And human beings are biocomputers. Life is a program. These are following 10 programs: past life karmas, genetic karmas, conception to the first 6 hours, 6 hours to 6 years, 6 years to till now, global program, solar program, galactic program, universal program and other realms. ह्या प्रोग्राम्स मधून जसे जसे इनपुट मिळतात तसेच आउटपुट होतात. दॅट इज अनकॉन्शियस प्रोग्राम और अनकॉन्शियस माइंड. आता कॉन्शियस माइंड कडे वळूया. व्हेरियस लेयर्स ऑफ कॉन्शियस. कॉन्शियस म्हणजे काय? इज युअर अवेअरनेस. कॉन्शियस म्हणजे काय? तर तुमचा अवेअरनेस. आणि कॉन्शियसनेस म्हणजे काय? इफ यू आर अवेक, यू आर कॉन्शियस. इंडिव्हिज्युअल अनकॉन्शियस मध्ये ह्या 10 प्रोग्रामचा समावेश होतो. लाईफ इज एनर्जी. इफ वी गो बाय द प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन एनर्जीज that constantly making the process of living. We live because of have some energy, that is Agni, that is constantly making the process of living. आणि ती अग्नीच हे प्रोसेस ऑफ लिव्हिंग करते. कॉन्शियसनेस कॅन नॉट बी कॉम्प्युटेड. इट मस्ट बिल्ट इन टू द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीम. तिला तुम्ही त्या कॉन्शियसनेसला तुम्ही नाही कॉम्प्युटेट करू शकत. ते त्या सिस्टीम मध्ये आपोआपच built into structure of system. Researchers have long thought it resides somewhere in the cortex. रिसर्च संशोधकांना वाटतंय की ते कुठेतरी कॉर्टेक्स मध्ये आहे. The outer layer of brain, but no one was able to pinpoint. पण कोणालाच माहित नाही ते कुठं आहे.
where the Harvard team identified not only the specific brainstem region linked to the arousal, but also two cortex regions that all appear to work together. हे दोन कॉर्टेक्स जे आहेत तेच त्या पद्धतीने कसे लिंक्ड आहेत, तिथूनच कसं अराउजल आणि हे होत आहे, पिन पॉइंट ते करू शकले नाहीत. द रिझन इट इज सो डिफिकल्ट टू स्टडी कॉन्शियसनेस एक्सपिरियन्सेस, जे कॉन्शियसनेस लेवलवर जे एक्सपिरियन्सेस येतात ते अभ्यासण्यासाठी खूप डिफिकल्ट आहेत, इज दॅट दे आर एंटायरली इंटरनल अँड कॅन नॉट बी असेस्ड बाय अदर्स. तुमच्यामध्ये काय काय होईल दुसरं कोण बघणार आहे आणि कसं करणार आहे. For example, we cannot both be looking at the same picture on the screen, but I have no way to tell whether my experience of seeing that picture is similar to yours unless you tell me about it. म्हणून आपल्याला एक्सपिरियन्स शेअर करावा असं आपण म्हणत असतो. प्रत्येकाचा अनुभव किंवा दृष्टिकोन वेगळा आहे. मात्र चरक सांगतो, शुद्ध सत्व समाधानात 8 प्रकारच्या सिद्धींचं तो वर्णन करतोय, जे पूर्वीच्या प्रकरणात तुम्ही केले किंवा एडीजीच्या कोर्समध्ये आपण बघितलंय. ओनली कॉन्शियस बीइंग दॅट इंडिव्हिज्युअल्स कॅन हॅव सब्जेक्टिव्ह एक्सपिरियन्सेस अँड देअरफॉर the most directly way to assess whether somebody is conscious is to ask them to tell us about them. जर तुम्ही कॉन्शियस असाल, शुद्ध सत्व असाल, तर त्या 8 दुसऱ्यांचे विचार तुम्ही बघू शकता, काय होईल काय नाही अनुभव करू शकता. चरका गिव्स दॅट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी. पण आपल्याला शुद्ध सत्व व्हायचं नाही. आपल्याला मन आणि ब्रेन याच्यामध्येच गुंतून बसायचंय, बिकॉज वी आर इन कंटिन्युअसली comparison study, craving, confusion, and continuous cancerous nature of craving, confusion, and comparison. Whether somebody is conscious is to ask them to tell us about them. Consciousness is a physical process caused by organization of energy. तुमच्या आतमध्ये जी ऊर्जेची प्रक्रिया आहे त्याच्यानुसार तुमची कॉन्शियसनेस लेवल कळते. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सो मेनी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन द ब्रेन. एनर्जी इज फंडामेंटली इम्पॉर्टंट इन ऑल फिजिकल प्रोसेसेस, आणि ती एनर्जी फंडामेंटली पण सगळ्या प्रोसेसेससाठी आवश्यक आहे. द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द सिस्टीम ऍक्ट टू ऑर्गनाइज द सिस्टीम. ज्या एनर्जीचा फ्लो तुमच्यामध्ये होतोय त्याच्यानुसार तुमची सिस्टीम चालणार आहे. तुमचं ब्रेन, तुमचं शरीर, तुमचं सगळं काही चालणार आहे. मग ते लाईट असेल, केमिकल रिॲक्शन्स असतील, इलेक्ट्रिसिटी असेल, मेकॅनिकल वर्क असेल, हीट असेल, लाईफ इट सेल्फ कॅन also described in the term of energetic activity, as can metabolic process in the body and brain. Surprising therefore that energy receives relatively little attention into the neuroscientific theories of consciousness do not reference it, assign it only a marginal role, or treat it as an information theoretical quantity. An enlightenment is a biological phenomena, not a philosophical or a psychological state. Modern researchers into neurobiology speaks the same. आपल्या मस्तिष्क किंवा ब्रेन मधील जी एनर्जी आहे तिला प्राणशक्ती म्हणतो. ती येते प्राणमय कोशातून व तो प्राणमय कोश बनला आहे चक्र, कुंडलिनी, मर्मा, इडा, पिंगला, सुषुम्ना आदींनी. पण आधुनिक विज्ञान अन्नमय कोश, दॅट इज अ फूड शीथ, च्या रचनेचा अभ्यास कसा करत करत आता एअर शीथ किंवा प्राणमय कोशाकडे वळत आहे. मात्र हा प्राणशक्ती इज अ इनविजिबल फोर्स असल्याने अजूनही मनोह स्त्रोतच, दॅट इज अ सायकिक बॉडी, एनर्जी सेंटर्स, चक्रा, मर्म आदींकडे उलगडू शकत नाही व त्याला अस्वीकार सुद्धा करू शकत नाही, कारण त्याचे व्यवहार्य उदाहरणे भरपूर आहेत. मग हीच लिंक इतर कोशांकडे वळत मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश अशी जात पुढे मुक्ती, मोक्ष
किंवा एनलायटनमेंट. आदीकडे जात एकत्वात एकरूप होते. हा जीवन प्रवास न संपणारा आहे, वाहत राहणारा एक झरा आहे, जो समुद्राला किंवा नदीला मिळतो. परत तिचे पाणी वाफ बनून ढग परत बनतात आणि हे चक्र सुरूच असतं. फक्त निमित्त वेगवेगळं असतं. हा विधात्याचा खेळ जो समर्पण भावाने खेळतो, तो जीवन आनंददायी जगू शकतो. दॅट इज द ब्रेन, माइंड अँड कॉन्शियसनेस. इथे कुठं कंपॅरिझन करायची गरज आहे? इथे कुठं क्रेविंग मध्ये जायचंय? इथे कुठे कन्फ्युजन मध्ये जायचंय? आयुर्वेद काही वेगळं सांगतंय आणि मॉडर्न लोक काही वेगळे सांगतायत, रिसर्चर्स. ते ते त्यांचं काम करतायत, आपण आपलं काम करतोय आणि ज्यांना खूप आपण हुशार वाटतोय ते द्वंद्व करत बसतात. म्हणजे बेटर वे ऑफ अंडरस्टँडिंग, ज्याला आपण एडीजी संग्रह म्हणतो. आयुर्वेद पण तेच सांगतंय ना, उलट ते तुम्हाला अपुनर्भावाकडे घेऊन जात आहे. तुम्हाला एनलायटन स्टेट्स सुद्धा देत आहे. तुम्हाला निर्विकार सफरिंग फ्री लाईफ बघण्यासाठी दृष्टिकोन पण देते आणि व्यवहार, नॉट अ फिलॉसॉफिकल नॉलेज. आज विज्ञानाने तिथपर्यंत अजून पोहोचलंच नाही. बिकॉज आज विज्ञान फक्त फूड शीट वरती काम करतंय. एअर शीट तर त्याला दिसतच नाही. ॲटमला तुम्ही बघू शकता का? नाही बघू शकत. अल्ट्राव्हायोलेट रेजला बघू शकता का? नाही बघू शकत. पण त्या ब्रेननी ते उपयोग आज केलेत ना. त्यामुळे ब्रेन, माइंड आणि कॉन्शियसनेस ॲड्रेस न्यूरॉनमध्ये काय इन्फॉर्मेशन आहे? नथिंग. पण फायरिंग न्यूरॉन कुठून येतात? कसे येतात? जे तुम्हाला येणे ते प्राणमय कोश. दीज रिलेटेड टू प्राणमय कोश. नॉट ब्रेन इज अ जस्ट ऑर्गन. आणि ते लिंक्ड फक्त फिजिकल स्टेट्स किंवा अन्नमय कोशापुरतं महत्व आहे. मग का कळत नाहीये? तर हे प्राणमय कोशाशी संबंधित आहे. लिंकेज, तिथलं लिंकेज ज्यावेळेस सायन्स विज्ञानाच्या त्या संशोधकांना कळेल, मग कळेल, अरे हो, हे कसं काय होतं? एकदम एवढी एनर्जी, आणि त्यांना माहिती आहे इलेक्ट्रिक ब्रेनमध्ये इलेक्ट्रिसिटी डेव्हलप होते, खूप मोठा करंट येतोय, कसं, अरे काय आहे? व्हॉट इज प्राणशक्ती? काय आहे? ब्रेन इज अ जस्ट अ प्रोसेसिंग युनिट अँड माइंड इज अ टेक्नॉलॉजी. वायू तंत्र यंत्र धर, नियंता प्रणेता च मनस. बट दॅट नॉट वायू. फक्त अल्पबुद्धीच्या लोकांसाठी ते वायू. दॅट इज अ ओन प्राणशक्ती और चेतना और सत्व. त्यामुळे सायन्स काही वेगळं सांगतंय, तुम्ही काही वेगळं करताय, असं बिलकुल नाहीये. फक्त तुम्हाला ती स्पष्टता नाहीये, ते कनेक्शन नाहीये. म्हणून तुम्हाला वाटतंय की आयुर्वेद काहीतरी वेगळंच फिलॉसॉफिकल सांगतंय आणि आपण पेशंटमध्ये कसं वापरायचं. अपुनर्भव किंवा रसायनाकडे जायचंय तुम्हाला. अपुनर्भव इज नॉट अ फिलॉसॉफिकल ओनली. एखादं लक्षण कमी करणं म्हणजे अपुनर्भव नाही. चरक ऑलरेडी सेज रजस्तम अभावात बलवतच कर्म संशयात वियोगे सर्व संयोगे अपुनर्भव उच्यते. सर्व सोपा मार्ग आहे. पण आपण अडकून बसतो. आपल्याला मन म्हणून औषध वापरता येत नाही. आत्म्याला औषध म्हणून वापरता येत नाही. आणि अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह हेच सांगतायत. समाधीला सुद्धा त्यांनी डायग्नोस्टिक टूल आणि ट्रीटमेंट टूल म्हणून वापरलंय. आयुर्वेद त्या पोटेन्शियलवरचं पोहोचलेलं सायन्स आहे. फक्त एवढंच आहे की ते सूत्ररूपात तुम्हाला सांगतंय म्हणून ते कळत नाही, किंवा तुम्हाला ॲप्लिकेशन किंवा युटिलायझेशन करता येत नाही, किंवा कुणी कसं करायचं सांगतंय तर तेही क्षमता नाही. बिकॉज वी आर नॉट कॉन्शियस, वी आर नॉट अवेकन ऑन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. तुम्ही ऐकत आहात, जागीच आहात, पण अवेक नाही. वी आर एक्झिस्टिंग ओनली, नॉट अवेकनिंग.
कारण गुलामासारखं तुमचं मन तुम्हाला वापरतंय, तुम्ही मनाचा वापर नाही करत. मन तुमचा वापर करून घेतंय. पण अध्यात्म द्रव्यगुण संग्रहामध्ये जर तुम्हाला ते अपुनर्भावासाठी वापरायचं असेल, तर अगोदर तुम्हाला तुमच्यावरती ते वर्कआउट करावं लागेल. व्हॉट इज मेंटल हेल्थ? हूकडे पण मेंटल हेल्थची डेफिनेशन नाहीये. हे मी माझ्या मनाचं नाही, जे रेफरन्सेस आहेत तेच सांगतो. जे संदर्भ उपलब्ध आहेत तेच सांगतोय. तुमच्याकडे खूप मोठा चान्स आहे. तुम्ही समाजासाठी मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ देऊ शकता. आणि 85-90% डिसीज कॉजेस तिथूनच आहेत. जर तुम्हाला लोकाश्रय पाहिजे, तर तुम्ही का हे निवडत नाही? यू चूज इट. आणि स्वतःला तसं तयार करा, बनवा. बिकॉज यू आर अ क्रिएटर ऑफ युअर क्रिएशन. यू आर आर्किटेक्टर ऑफ युअर लाईफ. तुम्हीच तुमच्या जीवनाचे शिल्पकार आहात. Nobody is responsible for your this low level of consciousness. You are only responsible for your struggling phase, poverty situations, कोणीही कॉम्पिटिटिव्ह. लक्ष्मी कॉन्शियसनेस आहे, वेल्थ कॉन्शियसनेस आहे कोणाकडे, एव्हरी प्रत्येक जण धडपडतोय कमवण्यासाठी. पेशंट कसे वाढतील, कोणता कल्प वापरू, हे कसं करू, ते कसं करू, कशी जाहिरात घेऊन पुढे जाऊ. बट यू आर स्टक इन दॅट. जागे व्हा, नुसते जगून राहू नका जिवंत सजीव म्हणून. वी नीड अवेकनिंग, वी नीड एनलाइटनमेंट. एनी क्वेश्चन्स? काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता कोर्सशी रिलेटेड. हा, थोडस रिव्हिजन करतो. आपण पहिल्या दिवशी म्हणजे मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृती समाधीपासून बघूया. आणि मानसो ज्ञान विज्ञान आज थोडं थोडं रिवाइज झालं. मनाला विज्ञान म्हणून बघत असताना कोणत्या ज्ञान तर माहिती आहे मनाचं, तुम्हाला कळलंय मनाचं अर्थ काय, गुण काय माहिती आहे. विज्ञान म्हणून पाहताना काय काय बघायचंय, मनामध्ये काय असं विज्ञान आहे. एक, मन एक नित्यद्रव्य म्हणून आहे. दुसरं, मन एक इंद्रिय आहे जे उभयात्मक आहे. तिसरी, मन एक रोगाचं अधिष्ठान पण आहे. दुसरं, मन एक कर्म म्हणून पण आहे. पाचवी, मन एक अचेतन द्रव्य म्हणून आहे. सहावं, त्याचं स्वतःच सत्व आहे. शरीर, मन आणि वैश्विक मन, इंडिव्हिज्युअल अनकॉन्शियस अँड कलेक्टिव्ह अनकॉन्शियस, हा पण कन्सेप्ट तुम्हाला लक्षात घेतला पाहिजे विज्ञान बघत असताना. लिमिटेड सेल्फ, दॅट इज स्टोरेज ऑफ अनफुलफिल्ड डिझायर्स. अँड मनोदेवता, त्या मनाला त्यांनी एक ठिकाणी नेऊन देवता पण म्हटलंय. इट्स डिव्हिजिव्हनेस, कारण सगळे इंद्रिय काय आहेत तर स्वतः देवता आहेत. डिव्हिजिव्ह टू वननेस, मग ते डिव्हिजिव्ह माइंड वननेस मध्ये येतं. दॅट इज अ मनोदेवता. माइंड इज अ हायेस्ट वायरलेस टेक्नॉलॉजी अँड ब्रेन इज अ प्रोसेसिंग युनिट ओनली. हे मनाचं विज्ञान तुम्हाला ह्या लेवलवरती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्पष्ट पाहिजे. ज्ञान, विज्ञान, धैर्य. धैर्य सांगत असताना धारणीय वेगांबद्दलचं सांगितलं, कसं पद्धतीने आपण त्याला उपयोगात आणू शकतो. स्मृती सांगत असताना व्हरायटी ऑफ स्मृती, कशी औषध आणि हेतू पण आहे, आणि स्मृती देवता पण कशी म्हणून यूज करता येते हे पण आपण वर्णन केलं. आणि समाधी डायग्नोस्टिक साठी कशी वापरायची आणि ट्रीटमेंटसाठी कसं वापरायचं आणि कुठं वापरायचं हे पण मागील आपल्या कोर्सेसमध्ये आपण शिकलोय, त्याच्यावर चर्चा केल्यात आपण तास 2 तास. त्यामुळे ह्या गोष्टी कंटिन्यू लक्षात ठेवा.
तुम्ही काही विचित्र वेगळं करत नाहीये. सायन्स तेच सांगतंय. ब्रेन काय, माइंड काय, कॉन्शियसनेस काय. तुम्ही त्या सगळ्या गोष्टी रिसर्च पेपर उघडून बघू शकता. ब्रेनवर झालेले, माइंडवर किंवा कॉन्शियसनेसवर झालेले. त्यामुळे तुम्हाला कुठे काही कमीपणा करताय किंवा तुम्ही काही बाबागिरी करताय असा हे विषय नाही. आपले हे शास्त्र आहे आणि काळानुसार गरज आहे. आपल्याला बदलायची गरज आहे. पुस्तकांना नाही, शास्त्राला नाही. कारण आहे ते आपल्याला कळत नाही. ते पुस्तक चुकीचे कसे म्हणू शकतात? तुम्हाला कळत नाही. तुम्ही बदला. हां, भले तुम्हाला वाटेल नको बुवा हे पुस्तक सोडून द्यायचं, मी ॲलोपॅथीच करतो. गो इट. डू नॉट वरी. पण त्याला बदलायचं तर तुम्ही सक्षम व्हा आणि बदला. अपग्रेड करायचंय ना तुम्हाला, तुम्ही अपग्रेड व्हा. त्याच्या लेव्हलवर जा आणि जे अर्धवट राहिलंय किंवा वाटतंय की बाबा आता हे गरजेचं आहे ह्या गोष्टी सांगायच्या. तर पुढे या. काही प्रश्न असतील विचारू शकता. अशा पद्धतीने हां, नंतर आत्माबद्दल आपण आलो. आत्म्याला कसं हे करायचं, शब्द म्हणून आपलं ट्रीटमेंट टूलमध्ये वापरायचं. कारण चरक तेच सांगतोय, जे काही तुमच्या आयुष्यात घडतंय शुभ-अशुभ, प्रवृत्ती, निवृत्ती, त्याचं कारण मन, मनाचे अर्थ, बुद्धी आणि आत्मा आहे. जर निवृत्ती व्हायची तर तुम्हाला मनालाच आणि आत्म्यालाच वापरायचंय. कारण मन आणि मनाचे अर्थ एक द्रव्य झालं आणि आत्मा आणि बुद्धी हे एक द्रव्य झाले. हे 2 द्रव्य तुम्हाला अगोदर स्वतःवरती वापरायला शिकावं लागेल. पुनर्भावापर्यंत पोहोचावं लागेल. मग तुम्हाला कळू लागेल, की अरे हो, मला ह्या पेशंटमध्ये असं-असं वापरायला पाहिजे. तुम्ही ते अनुभव घेतलात, ते तुम्हाला सहज होत गेलं, की मग तुम्ही तुमच्या पेशंटमध्ये सहजतेने वापरू शकता आणि मन आणि आत्मा कसे वापरायचे हे आपण ADG कोर्समध्ये पूर्णपणे व्यवस्थित सांगितलंय. आणि हे आजचं शेवटचं सेशन होतं, जे तुम्हाला एक काय म्हणता येईल कंपायलेशन होतं, जे माहिती व्हावं. तुम्ही ते Google पण करू शकता. ह्याच्या पलीकडं आजच्या क्षणाला विज्ञानाकडे काही नाही. हां, पुस्तकं मोठे-मोठे प्रिंट असतील, प्रिंट काढू शकता, PDF बनवू शकता, वाचू शकता, विकत घेऊ शकता आणि वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष त्याच्यात घालवू शकता. त्यामुळे ADG संग्रह, अध्यात्मद्रव्य गुण संग्रह वापरणं ही काळाची गरज आहे. कारण मन आणि आत्मा ही 2 द्रव्य तुम्हाला कुठं विकत घ्यायची नाहीयेत. काही इन्व्हेस्ट करायची गरज नाहीये. ते तुम्हाला सांगत नाही, की असंच OPDचं सेटअप टाक. अशीच जाहिरात कर. काही नाही. युनिव्हर्सल ड्रग भेटला तिथे सुरू व्हा. ज्ञापकत्व पेरायला, अवेअरनेस पेरायला. नॉट ओन्ली फिलॉसॉफिकल. ओके. दॅट इज अ प्रॅक्टिकल सोल्युशन. विचारू शकता. वंदना मॅडम, इज इट ओके? कोमल मॅडम, प्रतिभा मॅडम, का सर डोक्यावून गेलं? हां. नाही. परत ऐकावंच लागेल सर, एकदा रेकॉर्डिंग आहे ना, परत ऐकूया. ओके, चालेल. तरी काही कुणाला प्रश्न असतील तर विचारू शकता. आजच्या सेशनला जॉइन झालेली मंडळी, डॉक्टर्स, वैद्यस, एनी क्वेश्चन्स किंवा कोणता विषय समजला नाही किंवा तुमच्या काही इतर प्रश्न असतील विचारू शकता. सर, मनाचे जे तुम्ही प्रकार सांगितले ना, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड आणि अनकॉन्शियस माइंड,
याचा पण आपल्याला रोगाच्या ज्ञानामध्ये किंवा हो. चिकित्सेमध्ये उपयोग करता येतो का आणि करायला लागतो का? हो, करता येतो. कारण आता असं ब्रेन कळत नाहीये. म्हणून त्याला त्या पद्धतीनं लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस म्हणून विज्ञानाने लेबलाइज केलंय. परंतु कॉन्शियसनेस हा एक वेगळा प्रकार आहे. आपला आयुर्वेद किंवा एन्शियंट विजडम ऑलरेडी सांगतंय. माइंड आणि आत्मा. मन एक अचेतन द्रव्य आहे आणि आत्मा एक चेतन द्रव्य आहे. त्यामुळे जर तुम्ही फक्त तेवढ्यापुरतंच विचार केला, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस आणि अनकॉन्शियस माइंड पुरता, म्हणजे समजून घेण्यासाठी, तिथेच अटॅच होऊन किंवा नाही असंच आहे आणि तसंच आहे करत बसलात, तर तुम्ही अजून अडकून जाल वेगवेगळ्या विकारांमध्ये किंवा वेगवेगळ्या सायकॉलॉजिकल ॲटिट्यूड्समध्ये, बिलीफ सिस्टम्समध्ये किंवा तुमच्या धारणांमध्ये, परसेप्शन्समध्ये. त्यामुळे सबकॉन्शियस हॅज अ पॉवर आहे, पण कशी? त्याच्याही पुढं रनर कोण आहे? ते अनकॉन्शियस आहे. मग त्या अनकॉन्शियसमध्ये तर खूप सारं आहेत ना. पूर्ण 10 प्रोग्राम्स आहेत जे रन करायलेत. मग ते लिंक्ड कसे आहेत? मग मग नंतर क्वांटम फिजिक्स असं आणि तसं. बाकी कशाला समजत बसायचं? तुमचं शरीर कसं आहे? जे बायनरी कोडिंग 0 आणि 1 च्या रूपामध्ये ते न्यूरॉन इकडं-तिकडं देतंय. हे सुद्धा म्हणूनच पुरुषम पुरुषम विक्षम सांगितलंय ना. प्रत्येक पेशंटची ट्रीटमेंट तशीच दिली आहे का? हां, काही गोष्टी सामान्य आहेत, काही विशेष आहेत. मनोह स्रोतसच का शब्द वापरलाय? कारण आणि ह्या गोष्टींची उत्पत्ती नुसत्या अन्नमय कोशातून नाही ना. मग ब्रेन तुम्हाला ब्रेनच कळेल फक्त. ज्यावेळेस तुम्ही त्या प्राणमय कोशासोबत लिंक व्हाल, म्हणजे फूड शीटला एअर शीट सोबत बघाल. एअर पण नाही, प्राणमयच तिथे. कारण वायू आणि प्राण हे वेगळं आहे. हे आता आपण अनुभवतोच आहे किंवा त्या स्थितीमध्ये आपण जगतो पण आहे. त्यामुळे तो विषय नाही. तिथे प्राणमय कोश तुम्हाला म्हणजे शरीराचा अभ्यास शरीर म्हणून बघत असताना नुसत्या फर्टिलायझेशन झालं आणि सगळं तयार झालं असं नाही ना. शास्त्रांनी आयुर्वेदाचा पंचमहाभूत आणि चेतना धातू सोबतच दोष धातू मलमूलम शरीरम, चतुर्विंशात्मक पुरुष, पंचविंशात्मक पुरुष, एकधात्वात्मक पुरुष, ह्या सगळ्या लेव्हल ऑफ व्हरायटी ऑफ परसेप्शननी म्हणजे सगळ्या ऑल डायरेक्शननी शरीराचा अभ्यास केलाय आणि मग ह्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्यात आणि परत जे काही आवश्यक आहे तुम्हाला निर्विकाराकडे घेऊन जाण्यासाठी, सफरिंग फ्रीसाठी, त्यांनी ते सगळं स्वीकारलंय. आपल्या संस्कृतीनी सगळं स्वीकारलंय. मग ते आयुर्वेदाला स्वीकारलंय, योगाला स्वीकारलंय. पण योगा पण आयुर्वेदाचाच पार्ट आहे. योग कधी आयुर्वेद हा आयुर्वेद आहे म्हणत नाहीत. पण आपले आयुर्वेदाचे लोकं म्हणतात, "नाही, नाही, हे योगाचं आहे. आपलं काही नाही." भाऊ, तुला सफरिंग फ्री जीवन जगायचंय तर सगळ्यांना स्वीकार ना. जे चांगलं आहे ते घे. मग ह्या सगळ्या गोष्टी ज्यावेळेस लिंक्ड होतात, ते एका प्राणमय कोशाच्याही पलीकडे जातात. अन्नमय कोशाच्या पुरत्या मर्यादित नाहीत राहत. मग तिथे प्राणमय कोश येतो. मग प्राण काय आहे? स्रोतसांची निर्मिती कशी झाली? मर्म काय आहे? चक्र काय आहेत? मग तुम्ही ते अनुभव घेऊ लागता आणि हे मग लक्षात येतं, की काय आहे? आणि ते कसं परत मनोमय कोशाशी रिलेटेड आहे, कसं ज्ञान विज्ञानमय कोशाशी रिलेटेड आहे आणि अन्नमय कोशाशी रिलेटेड आहे. मग आपली प्राचीन शास्त्र काय सांगतात, की आत्मा ह्या पंचकोशांनी व्याप्त आहे. कव्हरिंग आहे. आनंदमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश आणि फूडशीत. मग हे बनत असताना शरीराची उत्पत्ती हे सगळ्या गोष्टींच्या वेळी कशी झाली आणि त्याचा रोल तुमच्या एनाटॉमीवर, फिजिओलॉजीवर कसा होतोय आणि संप्राप्ती कशी घडते आणि विकृती कशी वेगवेगळी निर्माण होतात, हे पण बघितलंय. आणि हे सगळं सूक्ष्मातून स्थूलाकडे आणि स्थूलातून सूक्ष्माकडे बघत असताना तुम्हाला कोणत्याही सफरिंगमध्ये न टाकता सूक्ष्मातून ते स्थूलाकडे गेले. स्थूलाकडून कांदा कापत बसले नाहीत. पुन्हा ते कांदाच नष्ट होणार आहे. म्हणजे तुम्ही कुठून आलात ह्याचा शोध घ्यायचा आहे. तुम्हाला चिरत बसाल का असे? हॉरिझॉन्टल सेक्शन, ट्रान्सव्हर्स सेक्शन, व्हर्टिकल सेक्शन घेत बसाल का? एक जीन पुरेसा आहे ना, त्याच्याच विज्ञानाच्या सगळी इन्फॉर्मेशन द्यायला. सूक्ष्माचाच अभ्यास करताय ना तुम्ही. मग सूक्ष्मातून स्थूलाकडे जा. मग हे सूक्ष्म ज्ञान कुठून येतंय? गो इनसाइड. शब्दातून उत्पत्ती सगळ्याच गोष्टींची. व्हॉट इज शब्द? अक्षरांच्या समूहाला शब्द म्हणतात. म्हणजे विशिष्ट पूर्ण अक्षर म्हणजे एखाद्याचा अर्थ निघत असेल,
अर्थपूर्ण शब्दाच्या अक्षरांच्या समूहाला शब्द म्हणतात. मराठीची व्याख्या सरळ सरळ. आणि शब्द कोण आहे? तन्मात्रा आहे अगोदर. मग नंतर गुण होतोय कुणाचा? आकाश महाभूताचा. म्हणजे त्या स्पेसमध्ये ऑटोमॅटिक येते ते. मग हे तन्मात्रांची उत्पत्ती, महाभूतांची उत्पत्ती, मग इंद्रियांची उत्पत्ती. म्हणजे भावसृष्टी आणि अभावसृष्टीसाठी हेच सगळं जाळं आहे. म्हणजे तुम्हाला प्रोसेस ऑफ जेनेसिस जर कळली, ही फक्त सृष्टी उत्पत्तीची नाही ना. तुमच्या रोगांच्या उत्पत्तीची, तुमच्या विचारांच्या उत्पत्तीची, तुमच्या भावनांच्या उत्पत्तीची, ही उत्पत्ती अशीच आहे. सृष्टी उत्पत्ती क्रम हा त्याच पद्धतीने आहे. तर मला तिथेच संप्राप्ती सापडणार आहे रोगांची, आणि तुम्हाला तिथेच संप्राप्ती भंग कशी करायची ती सापडणार आहे. पण तुम्हाला त्या शरीराला बघत असताना फक्त फर्टिलायझेशन झालेलं शरीर हा एवढाच अँगल तिथे उपयोगाचा नाही. ह्या सगळ्या लेवलनी बघावं लागेल. मग सबकॉन्शियस माइंड म्हणून किंवा अनकॉन्शियस माइंड मधून सगळे आपण डायग्नोसिस आणि ट्रीटमेंटसाठी वापरू शकतो. पण हा ब्रॉड ऍस्पेक्ट पाहिजे. नाही बाबा मला असंच नाही. हे आयुर्वेदाचं आहे आणि हे ॲलोपॅथीचं आणि ते होमिओपॅथीचं. नो डिव्हिजन. तुमचा पर्पज फक्त सफरिंग फ्री लाईफ पाहिजे. त्याच्यामुळे आपले जे काही काम करतोय तेच करायचं आपल्याला. आपल्या फॅकल्टीज वेगवेगळ्या चिकित्सा पद्धतीमध्ये जे काही द्वंद्व चालू आहे, जे काही तुलना चालू आहे, जे काही संघर्ष चालू आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही अबंडन्स किंवा वेल्थ कॉन्शियस मध्ये राहूच शकत नाही. लक्ष्मीच तुमच्याकडे येईल. दॅट इज डिव्हाइन. लक्ष्मी डिव्हाइन. मग तुमच्यामध्ये हे लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मध्ये आहात म्हणून हे सगळं आहे. तुम्हाला तुमच्या कॉन्शियसनेस लेवलवरती काम करणं गरजेचं आहे. तुम्हाला नुसतं लिव्हिंग एक्झिस्टिंग बिईंग म्हणजे तुमचं अस्तित्व एक्झिस्टिंग आहे फक्त. यू आर नॉट अ लिव्हिंग. तुम्ही ज्यावेळेस खऱ्या अर्थाने जगाल, अवेकन व्हाल, त्यावेळेसच तुम्ही खरं जगणार आहात. आणि तुम्ही जगायला लागल्यावर कळेल, अरे लाईफ इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. म्हणजे इथं जन्म मृत्यू तर काहीच नाही. आणि सगळ्यात मोठी भीती मरणाची घेऊन जगताय. अपुनर्व म्हणजे काय? सगळा कार्यक्रम ओके. रज संपला, तम संपला, सगळ्याचा अभाव. कोणत्या कर्माचं तुम्हाला काही हे आता मी काम केलो, आता माझं पाप, मला पाप लागेल असं झालं, काहीच तुम्हाला तिथं स्पर्श करत नाही. त्याचं बल पण तिथं काहीच राहत नाही. सगळ्या चिखलात राहून कमलासारखं तुम्ही राहणार आहात. दॅट इज अ पुनर्भव. सगळ्या संयोगात कमळ तुम्हाला तिथंच दिसणार आहे ना. चिखलाच्या बाहेर काढल्यावर ते किती वेळ राहणार आहे? फक्त त्याची प्रोसेस ऑफ जेनेसिस उशिरा आहे. त्यामुळे अपुनर्भव म्हणजे हे आहे. आणि आयुर्वेदाला अपुनर्भवाकडून तत्वस्मृती बलाकडे घेऊन जायचंय. आणि तेच सफरिंग फ्री लाईफ आहे. आणि शरीर त्याच्यासाठीच आहे. आणि त्या शरीराच्या माध्यमातून आयुर्वेद वर्कआउट करत आहे. म्हणून आयुर्वेद लो अजून सुद्धा टिकून आहे. शरीर नसतील तर तुम्ही कशासाठी झगडताय आणि कशासाठी ट्रीटमेंट देताय? बरोबर. दिस इज व्हेरी, म्हणजे ही क्लॅरिटी पाहिजे. तुम्हाला खूप मोठी इंग्लिश आली पाहिजे आणि खूप मोठं काय म्हणतात त्याला, खूप छान परिधान केला पाहिजे. आणि मग खूप मोठ्या लोकांसमोर, तज्ञ लोकांपुढे व्याख्यानं दिली म्हणजे तुम्ही खूप काही ग्रेट सायंटिस्ट आहात. आणि तुम्हाला असे खूप खूप फंक्शन्स, अवॉर्ड दिले पाहिजेत आणि तुम्ही पुढे आले पाहिजेत. मग आम्ही तुमचं मानू. अरे काही गरज नाही. एवढंच ज्ञान आहे. आणि ज्ञान साधं जे सत्य आहे ते खूप साधं आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही माणूस म्हणून जगायला शिकलं तरी भरपूर झालं. आणि उलट एवढ्या सगळ्या गोष्टी करायची गरज नाही. म्हणजे मन आणि आत्मा ह्या दोन द्रव्यांना जर तुम्ही वापरायला सुरू केलं तर खूप मोठा खर्च कमी होईल. ओपीडीचा, सेटअपचा, वेगवेगळ्या व्हिजिटिंगचा. ऑनलाईनवरच मन तुमचं युनिव्हर्सल होणार आहे. आत्म्याला तुम्ही वापरू लागणार आहे. ओके. फक्त तो अवेअरनेस किंवा
ते ज्ञापकत्व पेरणं गरजेचं आहे, जे नाहीये आणि म्हणूनच आपले लोक सगळे स्ट्रगल करतायत. येणारा पेशंट जर ज्ञापक असेल तर तुम्हाला एवढी बेजार व्हायची गरज नाही. आणि तुम्ही त्यांच्या अज्ञानाचा तुम्ही गैरफायदा घेताय. कारण तुम्ही अज्ञानी आहात. जाऊ दे काय करायचंय? भेटायलेत ना पैसे. ओके ठीक आहे भाऊ, काही अडचण नाही. पण शास्त्राचा उद्देश हा पुनर्भव आहे ना. धातुसाम्य आहे ना. तुमचा उद्देश शास्त्राचा उद्देश आणि तुमचा उद्देश सारखा होत नाही तोपर्यंत तुम्ही काय अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह वापरता? बरं करताय तर त्यात स्पष्टता पण राहू द्या. तुम्ही काही वाईट करताय असंही आम्ही म्हणत नाही. बट बी अवेअर. ओके. त्यामुळे बिलकुल वापरू म्हणून असं कधीही कुठेही वाटू देऊ नका. कोणतीही केस मांडताना की आपण काहीतरी वेगळं करतोय. अरे नाही बाबा, विज्ञान म्हणजे सायन्स रिसर्चर सुद्धा इथपर्यंत ह्याच्या पलीकडे जाऊ शकत नाहीत आणि गेलेही नाही. त्याच्यामुळे मुक्त हस्ताने मन आणि आत्म्याला वापरायला चालू करा. हा डिस्कस करा, सांगत जाईल. जिथे तुम्ही कमी पडताय आधी स्वतःवरती यूज करा. 10 लोकांवर नका वापरू, आधी तुम्हीच करा. मग ते विचारत जा, शिकत जा, बारकाव्यात जा. मग तुमच्या 10चे आपोआपच 100 झालेले कळणार नाहीत लोकांना. कारण तुमचा प्रभाव होईल. सुरुवात शेवटी 0, 1, 2, 3 अशीच होणार ना. पुन्हा मग मल्टिप्लिकेशन होईल, पुन्हा मग गुणाकार शिकतील लोक, पुन्हा मग त्याचा व्यवहार करतील. नॉट नेसेसरी. ती प्रक्रियेचा पार्ट आहे, ते होत राहील. आपल्याला काही देणं घेणं नाही. आपलं सफरिंग फ्री लाईफ, निर्विकार जगायचं, विकारात नाही राहायचं. कारण जन्म घेऊन जन्म मृत्यूच मोठे विकार आहेत. ओके. हे 2 डिसीज वरती खूप छान काम करता येतं. अपुनर्भव मिळालं तर मग तुम्हाला त्याची भीती नाही राहत. आता माझा पुढे जन्म कसा होईल आणि काय होईल? माणूस भेटशील का कुठं? काय कोणत्या पशु प्राण्यांच्या किड्या मुंग्यांचे जीवन मिळणार आहे? नो मिस्टेक. यू आर नॉट कॉट ऑफ इन दॅट सायकल. आणि कसंही तुम्ही वागणार पण नाही. ओके. आणि भयाचा विषयच नाही. जर मृत्यूला भयत नाही तर त्याचा विषयच नाही. म्हणजे धैर्याने चाललं पाहिजे. अतिसाहस पण नाही. साहस आणि धैर्य वेगळं आहे. ते तुम्ही त्या दिवशी ऐकलंय. त्यामुळे धैर्य धारणीय वेगांच्या ठिकाणी दाखवा, कुठेही दाखवू नका. स्मृतीला व्यवस्थित पद्धतीने हँडल करा आणि पुढे चला. ओके. विशाल सर, नवीन लोकांपैकी कुणाला कळलंच नाही असं असेल तर बोलू शकता, किंवा काय कळलं एवढं पण सांगू शकता. हॅलो. हा बोला सर, बोला. डॉक्टर मी थोडं ओपीडीला आहे सिव्हिलला. ऐकतोय मी तुमचं. ओके 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 सर. हो. ओके ठीक आहे. न्यू पार्टिसिपेंट काही क्वेश्चन असेल तर विचारू शकता. आवाज ब्रेक होतोय. याची रेकॉर्डिंग मिळेल, परत परत ऐकू शकता. थांबायचं का? ओके, थांबूया. 1-2 मिनिटाची प्रेयर. चालेल. ओके. ते सगळ्यांच्या पसनी पडू. ओके. क्लोज युअर आईज.
अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबंधन विदाहिने आत्मज्ञानाग्निदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. ओ Thank you very much. Namaste.